السلام علیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر جناب. آئے پلیز ذرا براجمان ہوئیے, تشریف رکھیے. اور جو ہماری آج کی تیسری گیسٹ ہیں بڑی پیاری ہیں, آپ لوگ ان کو اکثر مارننگ شوز میں دیکھتے رہتے ہیں, لیکن پچھلے 3 ہفتوں سے آپ نے ان کو کسی شو میں نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ایک ریالٹی شو میں اتنی مصروف تھیں, وہاں پہ رو رہی تھیں, وہاں پہ پریشان تھی, لوگوں کے کھانے بنا رہی تھی, سب کچھ کام کر رہی تھی, سب کی بڑی بہن بنی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ گیا. کون بتائیں. امبر. بالکل صحیح, لیکن اس کے باوجود شو سے ایلیمنیٹ ہوگی وہ. اتنی نفیس خاتون ہے, میرے ساتھ تو کافی شوز کے مارننگ شو. میں ایک دیکھیں تعریف وہ ہوتی ہے جو منہ پہ کی جائے, تو زوردار تالیوں میں ہم امبر جی کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں. تعریف. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر ہے ماشاءاللہ, چہرے پہ آپ کے نور آیا. آپ کے بغیر میک اپ کے دیکھا اس دن میں تو ایک دم گھبرا گیا, میں نے کہا میرا ٹی وی خراب ہو گیا. کتنی بری بات ہے. وہ لوگ کرتے ہیں نہیں, 2 دن شو ہے, آپ کو ہر چیز دکھانی ہے. چھپا دیا تھا. اور جس دن سیکنڈ ڈے جو نا نتاشا کو ٹاسک ملا تھا, تو میرا تو لاکر کی چابی, اس میں میرا برش, ٹوتھ پیسٹ, شیمپو. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں وداؤٹ میک اپ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, جیسے دکھ رہا. اچھا میری اندر نا, کیونکہ آلریڈی میں کافی بیمار بھی تھی, تو اب جا کے تھوڑا بھی کہ مجھے وہ سب کو پتا ہے وائرس کا تھا. میں نے 2 ہفتے تو بخار میں گولیوں میں کام کیا ہے. ٹوٹل 3 ہفتے وہاں پہ گزارے, جن میں 2 ہفتے کوئی بیمار رہے ہیں. اچھا گھر میں جو کچھ ہوا ان کے ٹائم میں بھی اور ان کے ٹائم میں بھی سب کچھ پوچھوں گی, لیکن سب سے پہلے جو میں بات پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کتنا مشکل تھا کہ آپ نے 8-9 ہفتے ایک گھر میں بند رہنا ہے. 6 ہفتے تھے آپ 6 ہفتے. اچھا ہم 6 ہفتے تھے, اور اس شو میں عمر نے ون کیا تھا اور ڈیزرو کرتا تھا یہ. اور وہاں آپ کو ایک تو دیکھیں 13-14 آدمی کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے, ان کے دماغ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کس ٹینشن میں ہوتا ہے, سب کے 8 دن تو آپ کو سمجھنے میں لگ جاتے کون کس ٹائپ کا آدمی ہے. اس کے بعد آپ کی دوستیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب دوستیاں ہونا شروع ہو جاتی تو ٹاسک شروع ہو جاتے ہیں. ٹاسک کے بعد جو جھگڑے ہونا ہو جاتے ہیں شروع, تو پھر وہ دوستیوں میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر واپس دوستیاں ہوتی ہیں. لالا وہ واقعی اصل میں مطلب اتنا غصہ چڑھ جاتا تھا کہ فرسٹریشن ہو جاتی تھی کہ لڑائی ہوتی تھی. ہاں ریئل ہے. لالا سے پوچھے نا کیوں ہو گئے تھے. آپ کو کیوں غصہ ویسے آتا تھا, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں اول تو مجھے غصہ آتا نہیں ہے, سال میں 1 دفعہ آتا ہے, وہ بھی اس وجہ سے. آپ کہہ رہے تھے گھر میں ایسا ہوتا ہوں, میری بیٹی نے قسم دے کے بھیجا تھا مجھے کہ غصہ نہیں کرنا آپ نے. کس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ حمیرہ کے ساتھ. اچھا وہ آپ جس دن جھگڑا ہوا نہیں مریا کے ساتھ وہ ہوا یہ تھا کہ اس ایپیسوڈ سے 1 دن پہلے اس نے ڈبل روٹی چھپا کے رکھ دی, وہ نظر آئے گا آپ کو ایپیسوڈ میں, رکھ دی. دوسرے دن صبح مجھے آ کے ٹیبل پہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو رات کو بھی کھانا نہیں کھایا. ٹاسک تھا کوئی چھپایا؟ نہیں ایسے ہی. لالا وزیر تھے گھر کے, وہ بات کی بات ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو میرا جو جھگڑے کی بنیاد تو میں نے کہا آپ وزیر ہی تھے تب بھی تو آگے اس نے کیا تھا یہ کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ. ہاں وزیر ہی تھا, صحیح کہہ رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میری بات سنو, میں 45 منٹس اٹھنے کے بعد مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کرنا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اس نے مجھے رات کو روٹی نہیں ملی, آپ کی اجازت ہو تو میں کھانا کھا لوں, آپ بادشاہ ہیں یہ وہ. میں چپ کر کے, آدھی عمر کچن میں تھے, تو میں نے کہا آدھی نے ناشتہ بنایا ہوا, آپ جا کے لے لیں اس سے ناشتہ. نہیں آپ یہ آپ کے اندر, پھر مجھے آ گیا غصہ. میں کہا یار آپ چپ بھی ہو جاؤ, تم اتنا بول رہی ہو, آپ کے پاس انصاف نہیں ہے, آپ انصاف. میں نے کہا تو مطلب اکبر بادشاہ کے دربار میں آئیے تو مجھے انصاف چاہیے اور یہ چاہیے. وہ بڑا وائرل ہوا, لیکن میں نے کئی چینلز پہ جا کے میں نے سوری کیا ہاتھ جوڑ کے کہ مطلب اس کے پھر کمنٹس بہت برے آنے لگے تھے. تو مجھے عدنان نے بھی کہا کہ لالا بھائی آپ کی وجہ سے لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے رہا. میں نے کہا یار نہیں غلط نہیں کیا, سب ایک ہی ہے, خدا کی قسم اس کو ساس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بہو آئے گی نا دوسرے دن ہی گھر چلی جائے گی. اللہ لالا ابھی ساس
सास वाली सारी तो रेडी। लाला अभी तो अब घर से बाहर करना होता है बस, खाला का एक्टिव करना होता है। अब आप देखें, उमर था, मैं था, आदि हमारी, हम तीनों की एक लोगों को गैदरिंग पसंद आती थी, जो ये मुझे तंग करता था, आदि सीरियस रहता था, वो हम लोगों को हमारा जो है ना वो अच्छी लगती थी बॉन्डिंग की, यार ये लोग कुछ कर रहे हैं। उमर, एकदम से जो फीडबैक आया था, जो मोहब्बत मिली थी, उसका बताएं, क्योंकि हर घर में वो कहते हैं ना, फिर उमर आलम हर घर में चला गया था। नहीं वो तो मतलब मेरी ज़िंदगी का अगर सबसे अच्छा पीरियड जो है वो अगर मैं कहूँ तो वो तमाशा वाला ही था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। आदि जो है वो बिल्कुल भाई है, और लाला भी थे, खैर। और उसके अलावा लोगों ने जो प्यार दिया, दुआएं मुझे इस कदर मिली हैं इतनी, मतलब अक्सर जिन लोगों से मैं मिला हूँ उन्होंने कहा मुबारक आप जीते हैं, उसके बाद उन्होंने दुआएं दी हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आप को कैरी किया। मुझे, मेरी माँ को उन्होंने इतनी दुआएं दी है, बहुत अच्छी तरबियत की हुई है आपकी। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करूँ अपने लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी तमाशा के बाद। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि देखिए किस तरीके से, कैसे वो जरिया बना के फिर आप एकदम से मैं यही बता रहा था कि मैं गया एज एन एक्टर था, एज ए कंटेस्टेंट गया था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो आई वाज अ सेलिब्रिटी ऑलरेडी। मतलब मैं जब बाहर, मुझे नहीं पता था कि बाहर इतना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। हमें जब आगे वो हमारे सेलिब्रिटीज आगे बताते थे कि भाई आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं, हमें लगता था कि वो उन्हें कहा जा रहा है कि आप कहें थोड़ा सा हमारा मोराल अप रखें थोड़ा। नो वंडर तभी उमर को सबसे ज्यादा पब्लिक के वोट मिले। आप मुझे बताएं अमर जी, कितना टफ था आपके लिए कि एक घर में जाना, और क्योंकि आप लोगों का टाइम ज्यादा है, 8-9 वीक्स आप लोगों के लिए, तो आप 3 हफ्ते एक जगह पे रहना। पहला हफ्ता तो मतलब काफी टॉक्सिक था, क्योंकि पहले दिन से लड़ाइयाँ हो रही थी और इतनी चीख पुकार। अच्छा मुझे मतलब कि याद तो, और सब नेचुरल लोग, मेरी माँ तक अभी तक समझ रही थी कि स्क्रिप्टेड, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये इंसान की अंदर की नेचर थी। लड़ाई झगड़े, अच्छा पहले से कुछ ग्रुपिंग्स थी, लोग एक दूसरे को जानते थे। कई टास्क के अंदर जो है ना वो खाना खा लें, छुपा दें, तो चोरी की अभी तक मैं देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह ये कब छूटेगी। चीज़ें पीनट बटर वो छुपा लिया, जैम छुपा लिया, मतलब ऐसा लगता है बस खाने पे है। प्लस वो भी मैंने देख लिया। अच्छा मैं अपना जो समझती शुरू में कहा मैं कहाँ फंस गई, इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि मतलब आपको, अच्छा मेरी तबीयत भी आ तो मुझे तो था, मैं कहाँ मैं आ गए, अजीब सा माहौल है, आप किसी को इतना जानते ही नहीं है अलग से। अच्छा कौन था आपके अभी घर में जो सबसे ज्यादा तंग कर रहा है? यार अभी मैं देख रही हूँ सीधा तो कोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधा कोई नहीं है। नताशा ज्यादा तंग थी। नताशा बोलती है, हालांकि ज़्यादा लाउड है और बोल रहे होते हैं। नेहा ज़रा चुप हो गई है, पहले बोल रही थी। लड़कों में फिर भी आपस में एका, लड़कियों में बिल्कुल नहीं था। कैसे आप लोग लड़के आपस में एका कर लेते हैं, लड़कियों में एका नहीं होता, क्यों, व्हाई? हम जो है रीजनेबल लोग होते हैं, मतलब हमारा थोड़ा रीजनिंग करके ना एक दूसरे से बात करके कोई एक आध हम नीचे हो जाता है, कोई अंडर आ जाता है। लड़कियों में ये होता है कि कैसे, कहाँ, कैसे हुआ, कैसे। मुझे लगता है हम तो वैसे ही आर्टिस्ट कॉमेडियन है, दुनिया को खुशियाँ बांटते हैं। ये भी थिएटर से मुंसलिक रहा है, आदि भी, निगाह भी शोबिज से ताल्लुक है, शाइम का भी, तो हम नोमान भी सिंगर, तो हम में तो मतलब कोई ऐसी बात थी नहीं। बाकी लड़कियों को तो हमने, जैसे मायरा जो थी वो मेरी बहुत पुरानी जानने वाली थी, और मरिया को मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम देखा था, उमेरा को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आमना को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और पता नहीं कितनी लड़कियों को मुझे नाम याद नहीं है। तो उनसे हम लोग कितनी, हाँ तो ये तो नौजवानों को याद होता है ना, तो हम लोग तो ये इस उम्र में वो याद कर रहे हैं, गुरु मंदिर से 4 नंबर की बस मिलेगी न्यू कर। नहीं अभी आपने कहा आप लड़के हैं यार, आप अपनी बातों से घूम रहे हो यार, ये नहीं आप छोड़ो यार, अंबर ये मर जाएगा। इतना तो अच्छा हमें शोबिस में लड़का मिला, अच्छा हमें हीरो मिल गया। अच्छा आपके शौहर क्या कम है किसी से? वो तुम्हारा मेरे शोबिस में नहीं है ना, वो यही तो कह रही हूँ, शोबिस में नहीं है, लेकिन शोबिस वालों से भी कई गुना अच्छी शायरी भी करते हैं।